So in our previous class, we have discussed about different software development lifecycle models. So the remaining model was Agile model. So in today's class, we'll discuss about Agile model, and then we'll move on to the next part of our course. So let us begin. So Agile. So what is the meaning of Agile? To move quickly and easily. That means that can perform quickly, that can move quickly, and that can be modified quickly. And एकदम चाँडै र सजिलै हुने कामलाई that is called agile, and the agility is the ability to move quickly and easily. भनिसकेपछि यो मोडलमा के हुँदो रहेछ, हरेक काम quickly and easily चाहिँ perform हुँदो रहेछ. So agile software development lifecycle model is a combination of iterative and incremental process model. We have already discussed about iterative model and then also incremental process model. Iterative भनेको के हो, यसो लुपमा जाने मोडल भनेको त्यसै iterative model. Incremental भनेको यसरी अपग्रेड गर्दै गर्दै जाने मोडल भनेको that is the incremental model, with the focus on process adaptability and customer satisfaction by rapid delivery of working software product. Rapidly चाहिँ सफ्टवेयरलाई डेभलप गर्न सकिन्छ किनभने एजिलिटी भनेको त्यही हो, to move quickly, to perform quickly. So it is developed with a focus on process adaptability भनेको कस्टमरको रिक्वायरमेन्ट अनुसार जाने र छिटै जाने प्रोसेसलाई हामी के भन्छौँ, SDLC. So which is also a combination of iterative and incremental model. So agile method breaks the product into small incremental builds. यही हो सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट. It breaks the product into small incremental builds. ऱ्याडमा पनि के हुन्थ्यो, यस्तै हुन्थ्यो. कुनै एउटा प्रोडक्टलाई के गरिन्छ, सानो टुक्रामा डिभाइड गरिन्छ. तर त्यहाँ के हुन्थ्यो, त्यहाँ चाहिँ इटरेसन हुँदैन थियो. त्यहाँ के हुन्थ्यो, अगाडि गरेको प्लान अनुसार यसलाई अगाडि बढाइन्थ्यो भने यसमा चाहिँ के हुन्छ, यसमा इटरेटिभली इन्क्रिमेन्टल गर्ने, फेरि इटरेटिभली इन्क्रिमेन्टल गर्ने. सो यसरी चाहिँ this model works. So it breaks the product into small incremental builds. These builds are provided in the iteration. त्यही हो, प्रत्येकलाई चाहिँ इटरेटिभली अगाडि बढाउँदै we can perform agile. So each iteration typically lasts from 1 to 3 weeks. अब 1 to 3 weeks भनेको चाहिँ अब सफ्टवेयरको complexity अनुसार चाहिँ it will last from 1 to 3 weeks. To accomplish incremental adaptation, an agile team requires customer feedback so that the appropriate adaptation can be made. Iterative भनेको के हो, iterative भनेको रेगुलरली त्यसमा काम गरिराख्नु पर्यो भने that is the iterative. यो किन यस्तो गर्नुपर्छ भन्दाखेरि कस्टमरसँग फिडब्याक लिँदै लिँदै we have to adapt or we have to go according to the customer feedback so that the customer will be fully satisfied after receiving the software. अथवा इम्प्लिमेन्टेसन फेजमा गइसकेपछि कस्टमर एकदमै सेटिस्फाई नभइन्जेलसम्म अथवा कस्टमर रिक्वायरमेन्टलाई फुलफिल नभइन्जेलसम्म we cannot move on to the next iteration. So it may last 1 to 3 weeks. Every iteration involves cross-functional team working simultaneously on the various areas like simultaneously एकैचोटि काम गरेर हुन्छन्. प्लानिङ, रिक्वायरमेन्ट एनालिसिस, डिजाइनिङ, कोडिङ सबै फेजमा चाहिँ they are working simultaneously. So at the end of the iteration, a working product is displayed to the customer and important stakeholder. भनिसकेपछि के हुन्छ, अहिले यहाँ फिगरबाट पनि हेर्न सक्छौँ हामी. This is a figure of agile model. हेर त, प्लानिङ, रिक्वायरमेन्ट एनालिसिस, डिजाइनिङ, बिल्डिङ र टेस्टिङ गरेर कस्टमरलाई दिइन्छ. फेरि उसलाई चित्त बुझेन, बनाउन त लाग्छ टाइम, फेरि चित्त बुझेन भने फेरि त्यही फेज रिपिट भइराख्ने भएर दिस इज द इन्क्रिमेन्टल मोडल. अनि यसमा भएको फिचरहरु यसमा एड गर्दै गर्दै गएर दिस इज अ
incremental model. I go iteration model थियो, यो चाहिँ incremental model. So this is the combination of iterative model and incrementation model that is called agile model. यो एउटा फिगर चाहिँ बनाउनै पर्छ. So what are the agility principle? Agility को main objectiveहरु अथवा main सिद्धान्तहरु के हो त? Agility भनेको के हो? Which has the highest priority is to satisfy the customer through early and continuous delivery of the software. त्यही इटरेटिभमा जाने बित्तिकै के हुन्छ? फास्ट डेलिभरी गर्नु पर्यो र कस्टमरको रिक्वायरमेन्ट अनुसार कस्टमरलाई सेटिस्फाई गरेर we have to deliver the software. So welcome changing requirement. यो अजाइल मोडल भनेको चाहिँ सबैभन्दा फेमस मोडल भनेकै अजाइल मोडल हो. जहाँ पनि अजाइल मोडल युज हुन्छ नर्मल्ली हाम्रो जस्तो अब जहाँ चाहिँ टेक्नोलोजीको बढी डेभलप भइसकेको छैन अथवा टेक्नोलोजीको मान्छेहरुलाई नलेज नभएको केसमा कोही सफ्टवेयर बनाउन आयो भने इन दैट केस वी क्यान गो थ्रु दी अजाइल मोडल. सो अजाइल मोडल भनेको त्यही कस्टमरको रिक्वायरमेन्टलाई चेन्जिङ रिक्वायरमेन्टलाई ह्यान्डल गर्नको लागि इट इज युज्ड अजाइल मोडल. सो वेलकम द चेन्जिङ रिक्वायरमेन्ट, डेलिभर वर्किङ सफ्टवेयर फ्रिक्वेन्टली, वर्किङ सफ्टवेयरलाई चाहिँ डेलिभर गर्ने, and then business people and developer must work together. Customers feedback लिनुपर्छ भनिसकेपछि both must work together and build the project around the motivated individuals. Emphasize on face-to-face conversation. Working software is the measure of progress. अब केही कुराको प्रोग्रेस देख्नलाई तिमीहरुको पनि त क्लास परफर्मेन्स देखिनलाई एक्जाममा राम्रो गर्नुपर्छ हैन. अरु बेला त अब कि त क्वेशनहरु सोधेर अथवा उनीहरुको फिडब्याकहरु लिएर त्यसरी पनि गर्न सकिन्छ. सो त्यसरी नै working software is the measure of progress and continuous attention to the technical excellence and good design. जसले गर्दाखेरि चाहिँ better quality of the software बन्छ. So to have a technical excellence we must have a expertise on the related field and also highly qualified and highly experienced software development team. So these are the different principles of agile model. This is a figure as we have already discussed. प्रत्येक इटरेसन भनेको एउटा लुप, प्लानिङ गर्छ, रिक्वायरमेन्ट गर्छ, डिजाइन गर्छ, बिल्डिङ गर्छ, टेस्टिङ गर्छ अनि बल्ल वेबसाइट कस्टमरलाई दिन्छ. फेरि कस्टमरले चित्त बुझेन भने फेरि प्लानिङ गर्छ, रिक्वायरमेन्ट कलेक्सन गर्छ, डिजाइनिङ, टेस्टिङ, यसरी नै यो प्रत्येक इटरेसनलाई 2 देखि 3 महिना लाग्छ. कस्टमरलाई दिइसकेपछि कस्टमरको फिडब्याक अनुसार इट गोज अन नेक्स्ट इटरेसन. अब यसमा कतिवटा इटरेसन लाग्छ? एउटा, दुईटा, पाँचवटा, 10वटा भन्ने हुँदैन. जतिवटा पनि इटरेसन लाग्न सक्छ. तर जतिवटा कम गरायो त्यति राम्रो. किनभने कस्टमरले बढी इटरेसन लाग्यो भन्दैमा बढी पैसा दिदैन. सो you must optimize few things so that there won't be a loss to the business. अब obviously software डेभलपमेन्ट बिजनेस अथवा त्यो कम्पनीलाई त घाटा त हुनु भएन. एउटै प्रोजेक्टलाई 1 महिना 2 महिना अन्दाज लाग्ने प्रोजेक्टलाई 6 महिना लाग्यो भने त बर्बाद हुन्छ. स्टाफलाई स्यालेरी पेल्नु पर्छ, हरेक कुरा हुन्छ. So we must consider these factors too. So when to use agile model? When the frequent changes are required, when a highly qualified and the experienced team is available, when customer is ready to have a meeting with the software team. A customer ready नै छैन, कस्टमरले टाइमै दिदैन भने in that case agile model is a pretty difficult one. कि त waterfall model जस्तो हुनु पर्यो. एक्चुअली सुरुमै कन्क्लुजन निकालेर कस्टमरलाई क्लियर छ, कन्क्लुजन निकालेर ल यस्तो बनाउने भनेर जिम्मा दियो भने छुट्टै कुरो हो. नभए चाहिँ when a customer is ready to have a meeting with the software team, he can only choose the agile model. When the project size is small, अब project large size, small to medium size project लाई मात्र काम गर्छ agile model. त्यो large size को मोडलमा जानु पर्यो भने we can shift to the spiral model and joint application development model, JAD model. So where agile methodology do not work, काम गर्दैन यो. These are the requirements. Let's meet after 3 months when they are all delivered. But we follow agile. Project plan and requirement are clear and unlikely to change. भनेको सबै कुरा ठीक छ, केही चेन्जेस ल्याउनु पर्ने छैन
र चाहिँ केही चेन्ज होला जस्तो पनि छैन भने इन द्याट केस वी क्यान नट युज अजाइल मोडल। त्यस्तो केसमा अरू नै मोडल छ, ही मोडल छ, वाटरफल मोडल छ, देयर आर डिफ्रेन्ट मोडल्स। बट कस्टमरले चाहिँ अब म एकैचोटि मैले रिक्वायरमेन्ट दिइहालेँ, म एकैचोटि 3 महिना पछाडि भेट्छु, मलाई डेलिभर गरिदिनु भन्यो भने चाहिँ त्यस्तो केसमा वी क्यान नट युज अजाइल मोडल। किनभने अजाइलमा रेगुलरली कस्टमरसँग फिडब्याक लिनुपर्ने हुन्छ। सो दिस model do not work in this scenario. From now we are going to change how we do things. Here we need to be agile. What does it mean? Unclear understanding of agile approach among the team member. Team member मा पनि के हुनु पर्यो, agile को clear understanding हुनु पर्यो. What is agile model? के रहेछ agile model? कुन तरिकाले agile model मा काम गर्दो रहेछ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। agile model मा काम गर्ने भनेको छ उनीहरुलाई केही थाहा नै छैन भने त्यस्तो केसमा चाहिँ it will be difficult. So big enterprises where team collaboration is tough. Team collaboration tough भनेको कसैको टाइमै मिल्दैन अथवा कुरै मिल्दैन अनि त्यस्तो केसमा चाहिँ अजाइल मोडल चाहिँ क्लाइन्ट र कस्टमर कम्पनी अथवा सफ्टवेयर कम्पनी डिफ्रेन्ट कम्पनीहरु बीचमा चाहिँ कुरा गर्दाखेरि ठुलठुलो कम्पनीमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ जहाँ चाहिँ टिमको बीचमा चाहिँ राम्रो कम्युनिकेसन छैन, गुड कोलाबोरेसन छैन, गुड युनियन छैन भने त्यस्तो केसमा चाहिँ इट विल टफ बिकज टाइम माग्दाखेरि सबैको टाइम हुँदैन, सबैले चाहिँ फिजिबल टाइम दिँदैनन्। सो त्यस्तो सिनारियोहरुलाई हेर्दाखेरि पनि अजाइल मोडल डु नट वर्क इन दिस सिनारियो। कस्तो केसमा रिक्वायरमेन्ट सबै क्लियर भएर दिएको केसमा, टिम मेम्बरलाई नै थाहा नभएको केसमा र आइदर सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट टिमको अथवा कस्टमरको चाहिँ उसको आफ्नो टिमको बीचमा चाहिँ राम्रो कोलाबोरेसन कम्युनिकेसन छैन भने इन दैट केस वी क्यान नट युज अजाइल मोडल। So the agile development emphasize on 4 core values. Principle भनेको नि यही हो, individual and team interactions over process and tools. भनेको कुन टुल युज गर्ने, कुन तरिका अपनाउने भन्ने भन्दा पनि इन्डिभिजुअल एन्ड टिम इन्टरेक्सन दुईटा बीचमा मजाले कम्युनिकेसन गरेर के छ ग्याप दुईटाको बीचमा, के कुराहरु पुगिरहेको छैन अथवा यो रिक्वायरमेन्टमा चाहिँ यसरी काम गर्न सकिन्छ भने त्यही भएर सो बिजनेस एनालिस्ट एन्ड सिस्टम एनालिस्ट शुड एक्टिभली पार्टिसिपेट इन दिस अजाइल मोडल। बाँकी रह्यो हाम्रो सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट टिमहरु, उनीहरुले त आफ्नो काम डेभलपमेन्ट त हरेक कुरामा गरिहाल्छन्। सो बढी वर्कलोड चाहिँ सिस्टम एनालिस्ट एन्ड बिजनेस एनालिस्टको हुन्छ। सो वर्किङ सफ्टवेयर ओभर कम्प्रिहेन्सिभ डकुमेन्टेसन। अब मैले पहिले पनि भनेको थिएँ तिमीहरुलाई फ्याक्ट र मिथमा भनेको थिएँ, सफ्टवेयर डेभलपरले सफ्टवेयर डेभलप मात्र गर्ने हैन, डकुमेन्टेसनको काम पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यो मोडलमा चाहिँ वर्किङ सफ्टवेयर डेभलप गरिन्छ, एकदमै डकुमेन्टेसनको पार्टलाई बढी भन्दा पनि वर्किङ सफ्टवेयरलाई चाहिँ बढी ध्यान दिइन्छ। द थर्ड पोइन्ट कस्टमर कोलाबोरेसन ओभर कन्ट्र्याक्ट नेगोसिएसन भनेको त्यो टाइम अझ कम लाउने अनि फिचरहरु पनि नथप्दिने अथवा बढी वर्किङ प्रोडक्टलाई ध्यान नदिने भन्दा पनि यसमा चाहिँ कस्टमरलाई सेटिस्फाई गराउने, कस्टमरलाई इन्भल्भ गराएर कस्टमरलाई सेटिस्फाई गराउने काम गरिन्छ इन अजाइल मोडल। त्यो भन्दैमा अप्टिमाइज तरिकाले जान्छ है, त्यो भन्दैमा फेरि 2-4 महिना 5 महिना लाएर गर्ने भन्ने हैन, जति छ उसको टाइम फ्रेम त्यही अनुसार सुरुमै प्लानिङ गरेर चाहिँ त्यसरी अगाडि बढ्ने भएर जान्छ। सो त्यो टाइम फ्रेम पैसामै नेगोसिएसन गर्ने भन्दा पनि दे विल एम्फसाइज अन कस्टमर कोलाबोरेसन एन्ड रेस्पोन्डिङ टु चेन्जेस ओभर फलोइङ अ प्लान। एउटा प्लान बनाएको हुन्छ, त्यहाँ हामीलाई यो प्लान अनुसार हामी अगाडि बढ्ने भनेको थियो, हामी यही प्लान अगाडि बढ्छौं भन्ने कुरा चाहिँ यसमा हुँदैन। रेस्पोन्डिङ टु चेन्जेसहरु चाहिँ अथवा कस्टमरसँग कोलाबोरेसन मिटिङ गर्दाखेरि के भन्छ कस्टमरले, नयाँ नयाँ रिक्वायरमेन्ट थप्ला, नयाँ नयाँ चेन्ज गर्ला अथवा के थपेको कुराहरु घटाउन लाउला, के गर्ला, त्यसले गर्दाखेरि देयर इज अ मोडिफिकेसन इन प्लान अथवा मोडिफिकेसन स्केड्युल। So we have to modify our schedule on the basis of the response of the customer. So एउटा प्लान फलो गर्नु भन्दा पनि कस्टमरले जे भन्छ त्यसको आधारमा चाहिँ प्लान बनाउँदा बेटर हुन्छ। So these are the 4 core values of agile software development model.
So what is the real difference between agile model and traditional software development lifecycle model? Agile is based on the adaptive software development model. Adaptive केही कुरा एडप्ट गर्दै जाने जस्तो हामी तराईबाट काठमाडौँ आयो भने त्यही अनुसारको मौसममा एडप्ट हुनु पर्यो फेरि यहाँ काठमाडौँबाट कुनै माउन्टेन रिजनमा गयो भने त्यही अनुसार एडप्ट हुँदै जानु पर्यो सो एडप्ट कुन केसमा एडप्ट भनेको भन्दाखेरि कस्टमरको रिक्वायरमेन्ट जहिले पनि चेन्ज हुन्छ ह्युमन नेचर हो योमा यो थप्न पाए हुन्थ्यो अथवा यसमा यो गर्न पाए हुन्थ्यो भनेर जसरी चाहिँ त्यो हाम्रो डार्विनको थियो नि सर्भाइभल टु द फिटेस्ट त्यस्तै कस्टमरको रिक्वायरमेन्ट अनुसार चाहिँ जो एडप्ट हुँदै जान्छ द्याट इज द अजाइल software development life cycle model. So it is based on the adaptive software development method where the traditional SDLC model like the waterfall model is based on the predictive. उनीहरू हिँडिरहेछन् अनि लङ टर्म प्लान बनाउँदैन सर्ट टर्म प्लान बनाउँछन् फेरि रिक्वायरमेन्ट चेन्ज भयो भने अर्को प्लान बनाउँछ फेरि रिक्वायरमेन्ट चेन्ज भयो भने अर्को प्लान बनाउँछ यसरी एडप्टिभमा जाने भनेको यो भयो तर ट्रेडिसनल मोडल अथवा ओल्ड मोडल कन्भेन्सनल मोडलहरू जुन छ एसडिएलसी मोडल त्यो अनुसार चाहिँ यहाँबाट सोर्स बनाएको छ नि यो डेस्टिनेसन हो हामी यही अनुसार जाने भनेर सुरुमै प्लान बनाएको हुन्छ सो दिस इज प्रेडिक्टिभ यहाँ जाने भनेर अलरेडी प्रेडिक्ट गरिसकेको हुन्छ सो दिस इज दि प्रेडिक्टिभ मोडल यस्तो हेर्दैमा फेरि प्रेडिक्टिभ मोडल त कामै नलाग्ने रहेछ एडप्टिभ मोडल मात्र काम लाग्ने रहेछ भन्ने हुँदैन है भन्दाखेरि जे जे रिक्वायरमेन्ट अनुसार फर इक्जाम्पल हाम्रै टिचर केसमा मै टिचर कसैलाई राम्रो लाग्न सक्छ मै अब सबै क्लास मैले लिँदै हुन्छ जस्तो लाग्छ अब कोही स्टुडेन्टलाई होइन यो टिचरको हेर्नै मन नलागोस् अथवा यो टिचर चाहिँ हाम्रो कलेजमा नहोस् भन्ने पनि हुनसक्छ सो यसरी हरेक कुरोको राम्रो नराम्रो हुन्छ अब कुनलाई चाहिँ कसरी लिने भन्ने कुरो चाहिँ यु हेभ टु डिसाइड अन द बेसिस अफ यर सिनारियो एन्ड रिक्वायरमेन्ट So predictive teams in the traditional SDLC model usually work with the detailed planning and have a complete forecast of the exact tasks and the feature to be delivered in the next few months or during the project life cycle. त्यही हो predictive model चाहिँ कतिखेर युज गरिन्छ जहाँ चाहिँ डिटेल प्लानिङ भएर चाहिँ प्रेडिक्टिभ भनेको त्यही फोरकास्ट जस्तो वेदर फोरकास्ट भन्छ आज चाहिँ भोलिको वेदर फोरकास्टिङ गर्छ त्यसरी नै अब हामी यस पछाडि कता जान्छौँ भनेर अलरेडी इफ वी आर क्लियर देन वी क्यान युज दि प्रेडिक्टिभ मोडल एन्ड इफ वी आर unsure of the requirement and if the customer is unsure of his requirement and he does not have the vision where the system goes त्यस्तो केसमा चाहिँ we can use adaptive software development model. So the predictive model entirely depends on the requirement analysis and the planning done in the beginning of the cycle. Obviously waterfall model मा के हुन्छ अगाडि नै प्लानिङ गरिन्छ पछाडि त गरिदैन so any changes to be incorporated go through a strict change control management and prioritization. अब कसैले चेन्जेस ल्याउन खोज्यो भने पनि अब त मिल्दैन भन्ने कुरो हैन सानो चेन्जेसहरु ल्याउन मिल्न सक्छ है प्रेडिक्टिभ मोडलमा तर केही चेन्ज गर्नै पर्ने छ अथवा त्यो चेन्ज नगरी नहुने हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला छ त्यस्तो केसमा चाहिँ चेन्जेस ल्याउन गाह्रो हुन्छ त्यो भयो भने फेरि इनिशियल फेज देखि वी हैव टु स्टार्ट आवर सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट प्रोसेस. Agile uses an adaptive approach where there is no detailed planning and there is no clarity on future tasks only in respect of what features needs to be developed. अघि भनिहालेँ मैले यहाँबाट यहाँ पुग्नु छ भने डेस्टिनेसनमा पुग्नु छ भने उसले के गर्छ सर्ट टर्म प्लान बनाउँछ त्यही भएर त एडप्टिभ भएको सर्ट टर्म प्लान बनाउँछ त्यही अनुसार अगाडि बढ्छ सो त्यही भएर डिटेल प्लानिङ चाहिँ हुँदैन एन्ड देयर इज क्ल्यारिटी अन द फ्युचर टास्क ओन्ली इन रेस्पेक्ट टु वाट फिचर्स निड्स टु बी डेभलप कुन एड गर्नुपर्ने छ फिचरहरू कुन बनाउनु पर्ने छ त्यसकै आधारमा चाहिँ फ्युचर टास्कहरू डिसाइड गरिन्छ सो देयर इज अ फिचर ड्रिभन डेभलपमेन्ट एन्ड टिम एडप्ट्स टु द चेन्जिङ प्रोडक्ट रिक्वायरमेन्ट डायनामिकली सो द प्रोडक्ट इज टेस्टेड भेरी फ्रिक्वेन्टली थ्रु द रिलिज इटरेसन मिनिमाइज द रिस्क अफ एनी मेजर फेलियर्स इन द फ्युचर. अब यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि इटरेटिभली मोडलमा जान्छ भन्छ तिमीलाई थाहा नै छ टेस्टिङ पनि हुन्छ यो पनि तिमीलाई थाहा नै छ जे होस् यसमा
त्यस्तो कम्प्लेक्स कुराहरू केही पनि छैन, जस्ट अहिलेसम्म यो स्लाइडमा बुझ्नुपर्ने कुरो चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि एकदम डिटेल फ्युचर प्लानिङ हुँदैन, जस्तो के फिचर एड गर्नुपर्ने हो, के फिचर चाहिँ रिमुभ गर्नुपर्ने हो, के चेन्ज ल्याउनु पर्ने हो, त्यसको आधारमा चाहिँ नेक्स्ट प्लान बनाइन्छ। जस्ट यति मात्र बुझे भयो यो स्लाइडमा। सो द नेक्स्ट थिङ, कस्टमर इन्टरेक्सन। कस्टमर इन्टरेक्सन इज द ब्याकबोन अफ अजाइल मेथोडोलोजी, मैले धेरैचोटि भनिसकेँ। एन्ड ओपन कम्युनिकेसन विथ द मिनिमम डकुमेन्टेसन आर द टिपिकल फिचर्स अफ अजाइल मोडल। मिनिमम डकुमेन्टेसन अहिले किन भन्यो भन्दाखेरि यसको यही छ, वर्किङ प्रोडक्ट ओभर कम्प्रिहेन्सिभ डकुमेन्टेसन भनेर अघि हामीले यो पोइन्ट हेरिसकेको छ। सो वाट आर द स्पेसल फिचर्स अफ अजाइल? कस्टमरसँग इन्टरेक्सन गर्ने अनि ओपन कम्युनिकेसन विथ डाइरेक्ट वान टु वान कम्युनिकेसन, फेस टु फेस भनेको, विथ मिनिमम डकुमेन्टेसन आर द टिपिकल फिचर्स अफ अजाइल डेभलपमेन्ट इन्भाइरोमेन्ट। सो द अजाइल teams work in close collaboration with each other and are most often located in the same geographical area. अब यो चाहिँ हुन नि सक्छ नहुन सक्छ, अब अहिलेको मोडर्न इन्टरनेटको जमानामा सेम जोग्राफिकल एरियामा भए पनि नभए पनि अजाइल मोडल काम गर्न सक्छ, बट एकदम क्लोज इन्टरेक्सन, क्लोज कम्युनिकेसन, क्लोज कोलाबोरेसन भएर चाहिँ दे क्यान वर्क ह्यान्ड इन अजाइल सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट मोडल. सो दिज आर द स्पेसल फिचर्स अफ अजाइल सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट मोडल. यसलाई चाहिँ बढी प्रायोरिटाइज किन गरेको भन्दाखेरि दिस इज द commonly used model in today's software development market. So this is your assignment. Agile model, pros, cons and application. Prototyping model, pros, cons and application. So agile process model भित्र पनि धेरैवटा मोडल्सहरु छ. एक्सट्रिम प्रोग्रामिङ, एडाप्टिभ सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट मोडल छ, DSDM, अजाइल मोडलिङ धेरैवटा छ. यो मध्ये DSDM को मैले राखेको छु. You can go through the slides. स्लाइडबाट हेरेर read it yourself. बरु बुझेन भने नेक्स्ट टाइम सोध्नु. यो अहिले असाइनमेन्ट गर्नु पर्दैन. म चाहिँ अब यो एकचोटि मलाई अस्तिको स्लाइड एकचोटि हेर्न मन लाग्यो. हाम्रो जुन अस्ति क्लास भएको थियो, तर प्रेजेन्टेसन भएको थियो, त्यसको स्लाइड चाहिँ म एकचोटि हेर्छु सर. र लास्ट टाइम कसले प्रेजेन्टेसन दिएको थियो उनीहरूले मलाई स्लाइडहरु अहिले फरवर्ड गर त तुरुन्त. च्याट बक्समा पठाए पनि भयो अथवा यहाँ टाइमलाइनमा पोस्ट गर्दै पनि भयो. तुरुन्त पठाऊ त. 3 जना मात्र भएको रहेछ, बाँकी 3 जना किन नआएको? सुनिल तिम्रो भएको थियो हैन? तिम्रो पठाऊ त यहाँ च्याटमा. सर अहिले मोबाइलबाट म एकछिनमा पठाइदिन्छु अहिले लाइन नम्बर. ए ल तिलक. तिलक हजुर सर हजुर. तिलक तिम्रो स्लाइड पठाऊ त मलाई एकचोटि. सर एकछिन लाइन छैन है, म एकछिनमा पठाइदिन्छु. ए ओके. सुनिल भयो. सुजित श्रेष्ठ. सञ्जीव राउत. हजुर सर. स्लाइड खोइ तिम्रो. ए मेरो सर म फोनबाट गरिरहेको छु, अहिले गरिरहेको छु सर, ल्यापटपमा चलि नै रहेको छैन. ल ठिकै छ त्यसो भए. म अलि पछि पठाउँछु नि बनाएर. स्लाइड हेर्ने मन थियो. ल ठिकै छ. फेरि अब आफ्नै स्लाइडबाट सुरु गरौँ. So these are the different stages or different phases of SDLC: planning, feasibility study, analysis, design, implementation, testing, review and analysis, and then maintenance. So these are the different phases of SDLCs.
So यसमा चाहिँ फिजिबिलिटी स्टडीहरु छ। यसमा अब म आज चाहिँ म के डिस्कस गर्छु भन्दाखेरि ठिक है। सानो टपिकबाट सुरु गर्नुपर्छ, फेरि भ्याउँदैन अरू त। सो डिफरेन्ट फेजेसहरु चाहिँ मैले डिस्कस गर्नु पर्दैन है। यो फिजिबिलिटीको बारेमा र रिक्वायरमेन्टको बारेमा मैले डिस्कस गर्नुपर्छ। यो दुईटा चाहिँ तलपट्टि यसमा आउँछ। सो अहिलेलाई चाहिँ हामी यो टेस्टिङको पार्ट हेर्छौँ, टेस्ट एन्ड इन्टिग्रेसन। त्यति गरेपछि लर्निङ आउटकम 1 सकिन्छ। यो डिफरेन्ट फेजेसहरुको चाहिँ एकदम डिटेलमा छ यहाँ स्लाइड मैले देखिरह होला। 165 वटा स्लाइड छ। कतिदेखि सुरु हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ 78 लगभग 80 to 90 स्लाइड्स छ। दिस विल डिस्कस इन लर्निङ आउटकम 2। अहिलेलाई चाहिँ हामी लर्निङ आउटकम 1 तिर जान्छौँ। सरी, लर्निङ आउटकम 1 कै नेक्स्ट पार्टमा जान्छौँ। So next topic is test and integration. So can anyone tell me what is a software testing? Software testing भनेको के हो? What is software testing? Software testing means it is a process. It is a process that is used to check whether the produced software or whether the delivered software or whether the handovered software भनेको सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट टिमले सफ्टवेयर बनाएर कस्टमरलाई जुन ह्यान्डओभर गर्छ हो त्यो सफ्टवेयरले चाहिँ कस्टमरको रिक्वायरमेन्ट अनुसार काम गर्यो कि गरेन। कस्टमरको रिक्वायरमेन्ट अनुसार त्यो सफ्टवेयर डेभलप भयो कि भएन चेक गर्ने प्रोसेस भनेको सफ्टवेयर टेस्टिङ हो। टेस्ट गर्ने सफ्टवेयरलाई, त्यो पनि एउटा कुरो भयो। अर्को कुरो भनेको चाहिँ ठीक छ, कस्टमरले भनेको सबै रिक्वायरमेन्टहरु छ, तर एक्चुअली चाहिँ फंक्सनालिटी वाइज चाहिँ त्यो सफ्टवेयरले काम गरिरहेछ कि छैन। अथवा 1+1 गर्दा 2 आउनु पर्ने 1+1 गर्दा 3 आउँछ कि 4 आउँछ कि हो त्यसरी त्यहाँ भएको कुराहरुले पनि मजाले काम गरिरहेछ कि छैन भनेर चेक गर्नको लागि बनेको प्रोसेस भनेको के हो? सफ्टवेयर टेस्टिङ। दुईटा कुरा हुन्छ है। एउटा भनेको कस्टमर रिक्वायरमेन्ट अनुसार छ कि छैन, दैट इज द वान इम्पोर्टेन्ट टास्क अर फिचर अफ सफ्टवेयर टेस्टिङ। कस्टमरको रिक्वायरमेन्ट अनुसार सफ्टवेयर बन्यो कि बनेन। अर्को भनेको चाहिँ फंक्सनालिटी वाइज जे काम त्यो सफ्टवेयरले जे काम गर्नुपर्ने हो त्यो काम चाहिँ फंक्सनालिटी वाइज गर्यो कि गरेन भनेर चेक गर्ने प्रोसेस भनेको पनि के हो? सफ्टवेयर टेस्टिङ हो। सो लेट अस मूव थ्रू द स्लाइड्स। So software testing is a method to check whether the actual software product जुन बनेको छ actual software product matches the expected requirement and to ensure that software product is defect free। यही हो दुईटा पोइन्ट भनेको। जुन सफ्टवेयर बनेको छ त्यो चाहिँ एक्चुअली इट म्याचेस भनेको जे खोजेको छ त्यही अनुसार म्याच गरेको गरेन, एक्सपेक्टेड रिक्वायरमेन्ट अनुसार म्याच गरेको गरेन भन्ने कुरा चाहिँ एउटा भयो। अर्को भनेको टु इन्स्योर दैट सफ्टवेयर प्रोडक्ट इज डिफेक्ट फ्री। के एरर सेरर केही भएन भने एरर छ कि छैन त्यो हामीले बनाएको सफ्टवेयरमा भनेर चेक गर्ने भनेको के हो? दैट इज द software testing. This process is called software testing. So it involves the execution of the software system components using manual or automated tools.
सफ्टवेयर टेस्टिङ कसरी गर्न सकिन्छ? म्यानुअली पनि टेस्ट गर्न सकिन्छ, अटोमेटिक टुल्सहरू युज गरेर पनि सफ्टवेयर टेस्टिङ गर्न सकिन्छ। अब म्यानुअली गर्ने भनेको के हो, अटोमेटिकल्ली गर्ने भनेको के हो? म्यानुअली भनेको चाहिँ एउटा सफ्टवेयर टेस्टर हुन्छ, एउटा क्वालिटी एस्युरर अथवा क्युए हुन्छ, उसले चाहिँ सफ्टवेयर टेस्ट गर्छ। हो त्यो सफ्टवेयर टेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ आफैले इन्डिभिजुअली वान बाई वान चेक गर्छ भने द्याट इज कल्ड म्यानुअल टेस्टिङ हैन। जस्तो अब तिम्रो कुनै पनि एकदम सिम्पल केसमा एउटा के फर्म फिलअप गर्नुपर्छ, नाम, फुल नेम, फोन नम्बर, सब्जेक्ट अनि डिटेल हुन्छ, बडी हुन्छ, अनि सबमिट गर्दाखेरि जान्छ कि जाँदैन भनेर चेक गर्नु पर्यो। अघि बनाएकोमा मिस्टेक थियो, फेरि अब चेक गर्नु पर्यो, फेरि उसले फेरि भर्छ, त्यो नाम भर्छ, यो भर्छ, त्यो भर्छ, सबमिट गर्छ, फेरि मिस्टेक भयो, फेरि अर्कोचोटि गर्छ। हो त्यो भयो भने मान्छेले म्यानुअली गर्यो भने द्याट इज द केस अफ म्यानुअल टेस्टिङ। अटोमेटिक टेस्टिङ भनेको चाहिँ अरू टुलहरू युज गरेर, एप्लिकेसनै युज गरेर, कोड एप्लिकेसन भनेको के हो? कोड हो। कोड युज गरेर अथवा कुनै फ्रेमवर्क लगाएर, कुनै टुलहरू युज गरेर टुलभित्र कोडहरू लेखेर अटोमेटिक तरिकाले रन गर्ने। अटोमेटिक तरिकाले रन गर्ने भनेको त्यहाँ नाम छ, फोन नम्बर राख्ने छ, त्यो चाहिँ अटोमेटिक कोडले आफै राखिदिन्छ भने त्यस्तो केसमा चाहिँ त्यस्तो केसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ? अटोमेटिक अथवा अटोमेटेड टेस्टिङ भन्छौँ। सफ्टवेयर टेस्टिङको चाहिँ दुई तरिका हुन्छ, एउटा म्यानुअल भनेको मान्छेले आफै युज गरेर, अर्को अटोमेटिक भनेको सफ्टवेयर टुलहरू युज गरेर, सफ्टवेयरको कोडहरू युज गरेर चाहिँ त्यो फिल्डहरू अटोमेटिकली भरेर अटो सबमिट क्लिक भयो भने द्याट इज दि अटोमेटेड टेस्टिङ। त्यस्तो किन गरिन्छ होला भन्दाखेरि अब एकदमै लार्ज साइजको सबै 1000वटा फिल्ड भर्नुपर्छ भने मान्छेले 1000वटा फिल्ड भरेर त बसिराख्दैन। सो त्यस्तो केसमा चाहिँ कोडहरू युज गरेर कोडले चाहिँ मजाले सुई भरिदिइहाल्छ। सो त्यो चाहिँ के भयो? अटोमेटेड testing भयो। So it involves the execution of software or system component using the manual or automated tools to evaluate one or more properties of the interest. भनेको यही property of interest भनेको यही जे जाएछ त्यही अनुसार गर्ने हो। So the purpose of the software testing is to identify the errors, gaps or missing requirement in contrast to the actual requirement. त्यो के एरर छ, ग्याप छ, एरर छ कि अथवा बग छ कि अथवा केही कुरो मिसिङ छ कि। So these things comes under the software testing. So why software testing is important? Software testing is important because if there are many bugs or errors in the software, it can be identified early and can be solved before delivery of the software product. Obviously, software testing त्यही भएर त गरेको। फर इक्जाम्पल तिम्रो एउटा एप्लिकेसन लन्च भयो अरे, तिमीले प्ले स्टोरमा हाल्यो अरे कुनै एउटा एप्लिकेसन, जस्तो केही गुगल म्याप जस्तै टाइपको कुनै एउटा एप्लिकेसन बनायो भने त्यो एप्लिकेसन चाहिँ तिमीले लन्च गर्दै भरे साथीहरू सर्कलमा अथवा कुनै एउटा ठुलो अर्गनाइजेसन लु है मेरो यस्तो एप्लिकेसन आएको छ, लु यसो युज गरिदिनु पर्यो भन्छौ। तिमीले टेस्ट नगरिकन आफैले डेभलपरले आफैले टेस्टिङ गरेर चाहिँ पठाएको छ भने त्यहाँ धेरैवटा एरर आउँछ। कहिलेकाहीँ ब्याक गर्दा एरर आउँछ, कहिलेकाहीँ सबमिट गर्दा एरर आउँछ, कहिलेकाहीँ सबमिट बटनमा 2-3 चोटि थिच्यो भने अथवा कहिलेकाहीँ ह्याङ भयो भने के भयो भने सफ्टवेयर क्र्यास भइहाल्छ। अब त्यस्तो केसमा चाहिँ अब 1-2 चोटि तिमीले सफ्टवेयर चलाउँदाखेरि ल ठिकै छ, कहिलेकाहीँ क्र्यास हुन्छ, त्यो कामै नलाग्ने गुगल म्याप हुँदा यस्तो खालको म्यापमा चाहिँ त्यसको युजर इन्टरफेस पनि राम्रो छैन र घरिघरि क्र्यास भइरहेको छ, घरिघरि लोकेसनै अर्कै देखाइन्छ भने त्यस्तो केसमा तिमी युज गर्दैनौ। सो त्यहाँ भएको एररहरू, त्यहाँ भएको बगहरूलाई चाहिँ तिमीले अगाडि नै तिमीले रिमुभ गर्यो भने चाहिँ के हुन्छ, अर्कोचोटि तिमीले फेरि के अरे कस्टमरलाई दुःख हुँदैन, जसले गर्दाखेरि अब मै पनि त कुनै एउटा म्याप अथवा एप्लिकेसन चलाउँदाखेरि धेरैचोटि क्र्यास भइरहेछ भने त्यो सफ्टवेयरलाई म फर्केर पनि हेर्दिनँ अथवा म त्यो एप्लिकेसन युजै गर्दिनँ, अनइन्स्टल गरिदिइहाल्छु। सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब एकदम राम्रो कम्पनी छ, सपोज आइएसएमटीले एकदमै राम्रो, आइएसएमटी पनि ठुलो ग्रुप भइसक्यो,
थ्रु त्यो आइएसएमले एकदम राम्रो एप्लिकेसन बनायो अरे तर त्यसलाई सफ्टवेयर टेस्टिङ नगरिकनै मार्केटमा लन्च गरिदियो अरे त्यो गरिसकेपछि त्यहाँ भएको एररहरू बगहरू भइसकेपछि स्टुडेन्टले रेटिङ राम्रो गर्छन् 5 मा कहिले काहीँ 1 रेटिङ 2 रेटिङ त्यस्तो आइरहेको हुन्छ सो यसरी चाहिँ अब हामीले आइएसएमटी को ग्रुपले चाहिँ एउटा एप्लिकेसन बनाएको भनेको के हो स्टुडेन्टहरूलाई सजिलो हुनको लागि जे पनि एप्लिकेसनहरू बनाएको भनेको सजिलो हुनको लागि हो त अब त्यो बनाएर पनि सजिलो भएन झन् त्यो एप्लिकेसन चल्दै चलेन भने त्यस्तो केसमा चाहिँ आइएसएमले के बनाएछ यस्तो एप्लिकेसन भएर गुडविल नराउनु आउँछ सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट टिममाथि चाहिँ क्वेसन उठ्न सक्छ सो त्यसरी मार्केटमा कुनै पनि सफ्टवेयर जानुभन्दा अगाडि त्यसलाई अगाडि नै आइडेन्टिफाई गरेर त्यसलाई सल्भ गर्न सक्यो भने द्याट विल बी अ बेस्ट पार्ट तर एउटा कुरो के ध्यान दिनु भन्दाखेरि सफ्टवेयरको एरर त ल सकिएला तर सफ्टवेयरको बगहरू चाहिँ कहिले पनि 100% रिमुभ गर्न सकिँदैन त्यही भएर अब कहिले काहीँ तिमीले देखिरहेको हुन्छ होला युट्युबमा फेसबुकमा धेरैवटा एप्लिकेसनमा तिमीहरूले नाम चलेको एप्लिकेसनहरूमा बग पत्ता लाग्यो यसले यति प्राइस पायो यो गर्यो त्यो गर्यो भनेर न्युजमा देखिरहेको हुन्छ त्यही भएर कुनै पनि सफ्टवेयर चाहिँ 100% बग फ्री कहिले पनि हुँदैन त्यही भएर नयाँ नयाँ भर्सन आउँदाखेरि पनि तिमीहरूले त्यहाँ डिटेल्समा गएर हेऱ्यो भने दिस बग के अरे रिमुभड अर दिस बग्ड रिजल्भ भनेर यसरी लेखिरहेको हुन्छ सो 100% हुँदैन तर पनि अलमोस्ट प्रिसाइजली एक्युरेट बनाउने खालको सफ्टवेयर चाहिँ वी हेभ टु डेभलप्ड हो त्यो गर्नको लागि सफ्टवेयर टेस्टिङ चाहिँ एकदम राम्रो हुन्छ सफ्टवेयरको टेस्टिङको टिम पनि राम्रो हुनुपर्छ उसलाई एक्चुअली थाहा हुनुपर्छ के हो सफ्टवेयर मोडल how software developed, how manual software testing is done, how automated testing is done. So these things must be identified by the software tester. So एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा हो सफ्टवेयर टेस्टिङ भनेको आज चाहिँ यहाँसम्म बढ्छौँ है दुईटा स्लाइड सो प्रोपरली टेस्टेड सफ्टवेयर प्रोडक्ट इन्स्योर द रिलायबिलिटी हैन कतिको रिलायबल जस्तो हामी अहिलेसम्म गुगल म्याप किन युज गरिरहेछौँ भन्दाखेरि गुगल म्यापमा केही बगहरू केही पनि आउँदैन हतपत्त अब त्यो बाटो कहिले काहीँ म्यापमा बाटै नराखेर कहिले काहीँ एररहरू आउन सक्छ तर इट इज हाइली रिलायबल सफ्टवेयर अब हामी नर्मली के गुगल म्यापै युज गर्छौँ सेक्योर्ड पनि त्यतिकै सेक्योर्ड हुनु पर्यो सेक्युरिटीको कुरालाई पनि ध्यान दिनुपर्छ हामीले तिमीहरूले नै पढेको होला सेक्युरिटीमा 0 डे अट्याक भनेर सुरुमा सेक्युरिटीलाई ध्यान दिँदैन पछि चाहिँ फेरि सेक्युरिटीलाई पनि ध्यान दिन्छ सो यसरी इथिकल तरिकाले सफ्टवेयरलाई चाहिँ टेस्टिङ गर्ने सो डिफ्रेन्ट कुराहरू हुन्छ त्यही बगको थ्रुबाटै हाम्रो सिस्टममा छिर्छ भनेर पढाएको थियौँ हामीले सेक्युरिटीमा एन्ड अल्सो हाई पर्फर्मेन्स विथ फर्दर रिजल्ट्स इन टाइम सेभिङ कस्ट इफेक्टिभनेस एन्ड satisfaction which are the feature of good software testing methodologies. So testing is important because software bugs could be expensive or even more dangerous. किन भन्दाखेरि यसले गर्दा कम्पनी सफ्टवेयरको कुनै अर्गनाइजेसन भित्र कुनै एउटा सफ्टवेयरको थ्रुबाट बगको थ्रुबाट कुनै सिस्टममा कुनै नेटवर्कमा पनि इन्टर गर्न सक्छ सो there are different risk factors that involved if we do not test the software properly. So the software bugs can potentially cause monetary and human loss, and the history is full of examples. So what is the history? Actually, in April 2015, Bloomberg terminal in London crashed due to the software glitch, affected more than 300,000 traders in the financial market. It forced the government to postpone a $3 billion pound debt sale. भनेको लन्डनको शेयर मार्केटमा चाहिँ एउटा सानो सफ्टवेयरको ग्लिच अथवा सफ्टवेयरको सानो एउटा प्रब्लमले गर्दाखेरि चाहिँ 3 लाख ट्रेडर्सको चाहिँ फाइनान्शियल एक्टिभिटिजहरुमा इफेक्ट गर्यो भने कसैको धेरै देखायो होला कसैको थोरै देखायो होला सो यसले गर्दा कस्टमरले चाहिँ $3 बिलियन को चाहिँ पाउन्डको चाहिँ त्यो जुन डेप्थहरु थियो त्यसलाई चाहिँ पोस्टपोन गर्नु पर्यो सो एउटा सानो सफ्टवेयरले गर्दा यस्तो हुन्छ फर एक्जाम्पल निसान भन्ने कार तिमीले देखेको होला निसान भन्ने लोगो देखेको होला निसान कार्स रिकल्ड ओभर 1 मिलियन कार्स फ्रम द मार्केट 10 लाख वटा कार चाहिँ फिर्ता बोलायो अरे ड्यू टु द सफ्टवेयर फेलियर इन द एयरब्याग सेन्सरी डिटेक्टर एयरब्याग किन राखेको कहिले काहीँ एक्सिडेन्ट भइहाल्यो भने त्यो एयरब्यागले चाहिँ ठोकिनेबाट बचाउनको लागि गरेको त्यही सेन्सरले काम नगरिसकेपछि त्यो सेन्सर यतै खुल्दैन सफ्टवेयर अथवा एप्लिकेसन थ्रुबाट खुल्छ त्यसैले काम नगरेको भएर
उसले चाहिँ 10 लाखवटा कार चाहिँ फिर्ता बोलायो अरे सो देयर हेज बिन रिपोर्टेड 2 एक्सिडेन्ट्स ड्यू टु दि सफ्टवेयर फेलियर सो यही भएर चाहिँ बोलाएको इन अप्रिल अफ 1919 अफ सफ्टवेयर बग कज्ड फेलियर अफ $1.2 billion military satellite launch the costliest accident in the history अब आजभन्दा 20 वर्ष अगाडिको $1.2 billion भनेको अहिलेको कति होला आफै अन्दाज गर त्यतिखेरको एउटा सानो सफ्टवेयरको बगले गर्दाखेरि चाहिँ satellite launch गर्दाखेरि फेलियर भएर which is the costliest accident in the history in 96 software bug caused the bank account of 823 customers of major US bank to be credited with $920 million US dollar 823 जना कस्टमरको चाहिँ पैसा चाहिँ एउटा सानो सफ्टवेयर बगको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ $920 million पैसा चाहिँ विथड्र भएको देख्यो अथवा त्यहाँबाट गएको पैसाहरू गएको देख्यो यसरी सानो सानो बगले गर्दाखेरि सानो सानो एररहरूले गर्दाखेरि पनि स्याटेलाइट लन्चहरू गर्नदेखि लिएर यतिमा देखिहाल्यो एयर ब्यागको सेन्सरमा डिटेक्टर अथवा ब्याङ्कको अकाउन्टहरूमा यस्तो धेरै कुराहरू चाहिँ सानो एउटा सफ्टवेयरको एररले पनि यति सानो कुरो हुन सक्छ सो सरी सानो एउटा सफ्टवेयरको बगले पनि यति ठुलो ठुलो एक्सिडेन्टहरू हुन सक्छ सो वी हैव टु eradicate or we have to remove or we have to resolve these types of bugs before it affect on the customers जतिखेर लन्च भइसक्छ लन्च हुनुभन्दा अगाडि नै हामीले यसलाई रिजल्भ गरेर we have to hand over to the customer अब 100% बग फ्री हुन सक्दैन हुँदैन पनि भन्छु म किनभने अब 100% एफिसिएन्सी त सानोमा साइन्समा पनि पढेको 100% एफिसिएन्सी केही पनि हुँदैन भने यस्तै यो पनि 100% बग फ्री एरर फ्री चाहिँ पत्ता लगाउन गाह्रै हुन्छ सकिँदै सकिँदैन भन्ने कुरा हैन हल्का गाह्रै हुन्छ कम्प्लेक्स सिस्टममा सिम्पलमा त अब सिम्पलमा पनि सानो एउटा एप्लिकेसन बनाएको छ त्यसमा सकिन भने त छुट्टै कुरो भयो सो यो बग पत्ता लगाउने काम पनि गाह्रै हुन्छ सो आई हेभ अलरेडी फेस्ड सच प्रब्लम्स तिमीहरूले पनि भोलि पर्सि अब पढ्दाखेरि सरी काम गर्दाखेरि यो कुराहरुसँग चाहिँ फेस गरिहाल्छु सो That's much for today. So स्लाइडहरु मैले शेयर गरिरहेको छु